بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم مشاہدین، کل ہم نے اللطائف العلمیہ میں ایک مسئلہ ذکر کیا تھا جو روات حدیث سے متعلق ہے۔ اللطائف العلمیہ عدد 11 ہے۔ اس میں یہ مسئلہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوں، آپ سے حدیث بیان کرتے ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی وفات پا چکے ہوں، گویا کہ تلمیذ استاد سے پہلے وفات پایا ہے۔ لیکن یہاں پر صرف عام مدرس، عام تلمیذ کی بات نہیں ہے، یہاں پر ایک صحابی کی بات ہے۔ اہل علم شروع دن سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر طرح طرح کی کتابیں لکھے ہیں، کئی پہلوؤں پر گفتگو کی ہیں، ان کے طبقات بیان کیے گئے ہیں، ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ فضائل تو بہرحال منصوص ہوتے ہیں، لیکن طبقات کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ نص کا نتیجہ ہے، لیکن وہ اس میں ایک اجتہادی بات ہوتی ہے، اس میں مصنف کا ذوق بھی کام کرتا ہے۔ آپ دیکھو، محمد بن سعد رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے طبقات الکبریٰ، اس میں آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو 5 طبقات میں تقسیم کیا۔ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن وہ بہت مفصل کتاب ہے۔ وہ ایک اور کتاب ہے محمد بن خلیفہ بن خیاط رحمہ اللہ کی، ان کی جو کتاب الطبقات ہے وہ مختصر ہے، لیکن وہ الگ نوعیت ہے، اس جیسی نہیں ہے جو محمد بن سعد رحمہ اللہ کی ہے، کافی قدیم کتابیں ہیں یہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ بھی 3 صدی ہجری کے ہیں، آپ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے کتاب الطبقات، جو محقق چھپی ہے شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ کے تحقیق سے، کافی ضخیم۔ اس میں آپ نے صحابہ کے جو طبقات بیان کی ہیں بلدان کے اعتبار سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو مدینۃ الرسول میں تھے، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد، یعنی مدینۃ الرسول ہی کو انہوں نے اپنا مستقر بنا لیا، انہوں نے وہیں پر رہنے لگے۔ پھر اس کے بعد جو مکے میں رہنے والے صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد مکہ، اس کے قرب و جوار میں طائف وغیرہ، اس کا جو گرد و نواح کا جو علاقہ ہے، پھر اس میں کوفہ کے علماء، بصرہ کے علماء سے مراد صحابہ، پھر بصرہ کے صحابہ، اور پھر اس کے بعد ملک شام، پھر مصر، پھر یمن، پھر متعدد علاقوں کے صحابہ۔ پھر بالآخر آپ نے جو صحابیات کا ذکر کیا ہے، ہود بکر، تو صحابیات کا ذکر کیا ہے۔ صحابیات کا ذکر کرنے کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے ان صحابہ کا ذکر کیا تابعین کا ذکر کرنے سے پہلے، یعنی صحابہ کا جو ذکر کیا نا، صحابہ کا جیسے اختتام ہوتا ہے صحابہ کا، پھر صحابیات کا، سب کا تعلق بلدان سے۔ صحابیات کو بھی لے لیجئے، امام مسلم رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو مدینے میں رہنے والی صحابیات ہیں، پھر مکہ میں، اس اعتبار سے جب صحابیات کا جو ہے باب ختم ہوا، اب شروع ہونا ہے کس کا معاملہ؟ تابعین کا۔ تو اس سے پہلے ایک ہلکا سا عنوان قائم کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے، گویا کہ ایک طرح کا علم کا اختراع کیا آپ نے، تصنیفی طور پر نہایت اختصار سے۔ بعد کے علماء نے اس پر لکھا، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اولیت عطا کی کہ امام مسلم رحمہ اللہ صحابہ کا جب جو باب ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور تابعین کا باب کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو درمیان میں ایک آپ نے ایک فصل قائم کی، بالکل ہی مختصر، اور اس میں لکھا کہ ممن حفظ عنہ الحدیث عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب ہم ان صحابہ کے نام لکھیں گے جن سے اللہ کے رسول کی ہمیں روایات ملتی ہیں، لیکن ممن ہلک قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول سے پہلے وفات پا گئے، ایسے صحابہ۔ حالانکہ امام مسلم رحمہ اللہ کے جو طبقات ہے آپ کھول کر کے دیکھو، اس میں آپ ترجمہ حیات نہیں لکھتے ہیں، صرف نام، تجرید الاسماء بولتے ہیں نا، صرف نام،
फलां इब्न फलान और कुनियत के साथ, और पहले ही से एक सुर्खी लगा देते हैं कि ये सब उलमाए मदीना मदीने के हैं, ये मक्का के हैं, बस इतनी सी बात, उसके बाद सिर्फ नाम लिखते जाते हैं। तो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस उन्वान के तहत सिर्फ 6 नाम जिक्र किए हैं। उन 6 नामों में किसी खातून का नाम नहीं है, और उन 6 नामों को हुरूफुल हजा की तरतीब से जो है लिखे हैं। तो 6 नाम क्या हैं? एक नाम है जाफर बिन अबी तालिब, दूसरा है ज़ैद इब्न हारिसा, और तीसरा नाम है साद इब्न मुआज अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, और चौथा नाम है सुहैल इब्नुल बैज़ा। अल बैज़ा उनकी वालिदा हैं, ये खुद इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि ये उनकी वालिदा हैं। ये थे सुहैल इब्न दाद। और चौथा नाम लिखा है क्या नाम है, अब्दुल्ला बिन रवाहा, ज़ैद इब्न हारिसा और जाफर बिन अबी तालिब, तीनों तो ग़ज़वे मुता में जो है शहीद हुए। और सबसे आखिर में नाम लिखे हैं उम्मुल मुमिनीन उम्मु सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साबिक़ शौहर अबू सलमा इब्न अब्दुल असद। ये 6 नाम लिखे हैं कि जिनसे हमें अहादीस मिलती हैं, और ये अल्लाह के रसूल से पहले ही वफ़ात पा चुके हैं, तिलमीज़ का इंतकाल उस्ताद से पहले। इसलिए कि तबक़ात का जो इल्म है, इसमें बुनियादी चीज़ क्या होती है, मवालिद व वफ़ियात याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, ज़हन नशीन करना पड़ता है, याद ना भी हो तो कम अज़ कम उसका लिहाज करना पड़ता है। और फिर ये भी कि जो है मतलब उनके असातिज़ा कौन, इनके तलामीज़ा कौन, ये भी देखने पड़ते हैं। इसलिए कि तबक़ात में होता क्या है कि कौमुन मुतशाबिहुन, जिसकी तारीफ़ बयान की जाती है। अब तबक़ा का क्या मतलब है, यानी कौमुन मुतशाबिहुन फ़ी सिफ़तिन मिन अस्सिफ़ात, कभी सिन के एतबार से, उम्र के एतबार से कभी मुक़ारबत होती है, कभी वो उस्ताद से ततलमुज़ में एक हो जाते हैं। एक छोटी मिसाल जो शेख मशहूर हसन हफ़िज़हुल्लाह ने दी है, मुक़द्दिमे में लिखा है कि आप अनस बिन मालिक को ले लीजिए रज़ी अल्लाह अन्हु, वो भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उम्र के एतबार से अगर ख्याल करेंगे तो दोनों का तबक़ा अलग, वो किबार सहाबा में से और ये सिगार सहाबा में से। लेकिन अल्लाह के रसूल के वो सहाबी है ना, बहैसियत एक उस्ताद के ततलमुज़ की अगर बात करते हैं तो सब फ़ी तबक़तिन वाहिदा, दोनों का एक तबक़ा। तो इसमें फिर वो एक तरह का ज़ौक़ अलग अलग रहता है मुसन्निफ़ का, तो अलग अलग तरह से लिखते हैं। फिर उसके बाद माँ बाप के उलमा, कल हमारे हाफिज़ अबू आवाना ने काफ़ी तफसील से लिखा, माशाल्लाह, देखा आप लोगों ने, काफ़ी तफसील से लिखा, जिसमें उन्होंने हाफिज़ सियूती रहमहुल्लाह के हवाले से लिखा, और कुछ जदीद तहक़ीक़ात का भी आपने ज़िक्र किया। लेकिन मुझे मकसूद ये था कि जो है मतलब इसको जो अव्वलियत अल्लाह ने अता की वो इमाम मुस्लिम को रहमहुल्लाह, और उसमें आपने 6 नाम ज़िक्र किए हैं। यकीनन जो सबक़त करते हैं उनका अपना एक मकाम रहता है किसी भी इल्म से मुताल्लिक़, और इल्म के किसी भी जुज़ से मुताल्लिक़। तो लताइफ़ुल इल्मिया का जो अदद 11 है, उससे मुताल्लिक़ ये बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शरीयत को हर पहलू से पढ़ने, समझने, जानने और अल्लाह ताला के दीन की नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये बेंगलुरु का क्या मरकज़ी इलाका है ना, ये कबन पार्क है मारूफ़। तो हम सैर व तफरीह के लिए इख़वान के साथ, मेरे घर वालों के साथ हम लोग आए। अल्लाह ताला हमारे शेख सुफियान साबिर को मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह, शेख फ़ज़ल मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह को, और हमारे फ़ाज़िल दोस्त हमदान अबुल क़ासिम को अल्लाह अजर अज़ीम से नवाज़े। हमारे अहलिया को, हमारे फ़र्ज़ंदान को, मुशाहिदीन को, हमारे सभी सबों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह की दीन की बुनियाद पर इज़्ज़त दे, अल्लाह इकराम फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।